اب میں آپ کو خطاب دیتا ہوں مقرر شعلہ بیان بلبل قرآن حضرت مولانا عطا اللہ مدنی صاحب. اچھا آواز سے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر بلند آواز کے ساتھ دینا نعرے کا جواب. اللہ اکبر کہنا تو آرام سے نہیں, پورے زور کے ساتھ. یہ جو ماشاءاللہ مدرسے کی چھت ہے یہ گونج پڑے گی بیسمنٹ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہ کرو یار, محبت نال سلام دا جواب دیو تے پورا دیو. وعلیکم السلام, کیونکہ پورا سلام دا جواب دیتے ہیں 3 نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ. اور ماشاءاللہ اسٹیج تے علماء موجود ہیں. علماء دی موجودگی دے اندر بیان کرنا کسی امتحان تو کم نہیں, لیکن میں پھر بھی کوشش کراں گا کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. اگر ہوئے تے علماء سارے میرے سر دا تاج نے, میں توقع رکھاں گا کہ سارے میری اصلاح کریں گے انشاءاللہ. میں دوبارہ سلام کہاں گا تے ذرا محبت نال تسی اے جڑے سیڑھی تو پوڑی تو پیچھے بیٹھے نے اگے آ جاؤ یار. ایتھے میں تانوں ویکھنا ہے تے تسی پلر دے اولے ہو بیٹھے ہو. ایویں نہ کرو, ذرا اٹھو, اٹھ کے آ جاؤ, اٹھ کے آ جاؤ. آ سیڑھی دے پچھلے پاسے کوئی نہ بیٹھا ہوے, اٹھ کے ایتھے قریب آ جاؤ, لاگے آ جاؤ, قریب ہو کے بہت ذرا تسی بھی قریب آ جاؤ. ذرا اللہ تہاڈی زندگی دراز فرمائے. میں دوروں سفر کر کے بس ایک دوجے نو کہی جائے تے آپ نہ اٹھیا جائے. اوے اٹھو اللہ والےو, پیچھے اٹھو, سیڑھیاں تو پیچھے اٹھو تے ایتھے لاگے آ جاؤ, قریب آ جاؤ. تسی بھی قریب آ جاؤ تے ذرا محبت نال پیار نال ویکھو نا, تسی پیچھوں بھی آ گئے ہو تے قریب ہو کے ویا کرو. چلو میں دعا کر دینا, اللہ سونے جڑا میرے جنہ قریب ہو کے بوے قیامت والے دن اپنے محبوب دے انہیں قریب کر دے. لوڑ میں سلام کہاں گا, ذرا پیار نال محبت نال سلام دا جواب پورا دیا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن نے. ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور نسان ہے. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا, دوجی بک وچ مقصد
इंसान ने फेसबुक ने उथे नहीं कम आना जिथे कम आना कुरान ते बुए बुए तो मंगना बुरी गले बुरी चीज ने कोई सवाल वर्गी हस्ती देखी नहीं कोई इस जग अंदर बीबी आमीना दे सोने लाल वर्गी ते रोजी जिन्नी भी कमा लवे रोजी जिन्नी भी कमा लवे कोई बंदा नहीं जे रोजी कोई रिज़्क़ हलाल वर्गी अताउल्ला किन्नियां सदियां गुजर गईयां कदे सुनी नहीं अज़ान बिलाल वर्गी। अल्लाह सोनिया इस मदरसे के अंदर मरकज के अंदर जितने बच्चे बुजुर्ग नौजवान मौजूद ने अल्लाह तेरे खुदाने की कमी नहीं जितने कदम चल के जिथों जिथों आए अल्लाह हर कदम के बदले हज़ार नेकियां अता फरमा। आमीन उच्ची को आमीन आमीन। ए 12 एसपी ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਊਂਡ 12 एसपी ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ 12 एसपी ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ आओ बैठ खड़ा ही ये की पता नहीं अच्छा हो पाए जरा सही करके साफ करके चलाओ मैं 2-3 बारी देखा ਤੁਹਾਡੇ लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਦਰ ਲਿਆ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਖਤਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਈ ਅਖਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकतां पाए। शुरू जी मैं आवाज जेहड़ी है ना समझ आवे मकसद मेरा एडी दूरों करके सफर आउण दा फिर ही पूरा होना तुहानू समझ आए मैं इसे ला करके टुर जा तुहानू समझ ही कुछ ना आवे मैं समझा भी भले भले तकरीर ते अज बड़ी हुई ते तुसी को समझ ही कख नहीं फिर फायदा नहीं इस तो समझ आनी चाहिए पूरा साफ जरा आवाज होवे और तुसी भी पूरी तवज्जो ना बैठना तवज्जो ना बैठो ना माशाअल्लाह तवज्जो ना इंशाअल्लाह हां ते परेशान नहीं होना इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਰੋ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ सबक सुनाना है चंद लफ्ज सुनावांगा दुआ करो अल्लाह मैनू शरफ सदर दे नाल हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए ठीक है लो आमीन आमीन। और अल्लाह सब तो पहला मैनू फिर सानू सारे नु सुना के इहदे ते अमल करन दी तौफीक देवे उच्ची आमीन कह दो आमीन। ए जेड़ा वक्त है ना ए कबूलियत दा वक्त है केड़ा वक्त है कबूलियत होली बोलो बाहर सुनना लगे केड़ा वक्त है कबूलियत दा वक्त है ते जिन्ने बंदे तुसी बैठे हो ना इस टाइम मदरसे दे अंदर मरकज दे अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कई दर्जे ज्यादा इस टाइम अल्लाह दे इस घर दे अंदर अल्लाह दे फरिश्ते आए बैठे हैं कौन बैठे ने सच्चे बोलो कौन बैठे ने अल्लाह दे फरिश्ते आए हैं ते तीसरे नंबर पे मेरे सोने नबी पाक ने फरमाया है अल्लाह मुसाफिर दी दुआ रद्द कर दे मुसाफिर गुनहगार भी होते ना ते मेरा मालिक फिर भी दुआ कबूल करता है। मैं अपने वास्ते तुहाडे वास्ते सारियां वास्ते उलमा दी मौजूदगी दे अंदर बड़े बड़े माशाअल्लाह बाअमल उलमा मौलाना अब्दुल्ला सईद साहब लाहौर धर्मपुरे किसी वक्त इन्हां कोल मैं नाश्ता कीता सी माशाअल्लाह इन्हां नूं पता नहीं याद है कि नहीं याद ते वो मैं याद रखिया ते बड़ी मोहब्बत वाले भरा ने दीगर उलमा सारे कारी खलीलुल्लाह फारूकी साहब गुजर साहब बैठे ने कारी तहीर साहब और सारे मेरे भरा जिन्हां दे इस वक्त नाम है याद नहीं या मैं नहीं जानता अल्लाह सारे उलमा दा तुहाडा आना कबूल फरमा ले उच्ची आमीन कह दो आमीन। ए कबूलियत दा वक्त है ते फरिश्ते तुहाडे विच बैठे ने मुसाफिर दी दुआ नबी पाक फरमाया है कि अल्लाह रद्द नहीं करदे मैं अपने वास्ते उलमा वास्ते तुहाडे वास्ते दुआ करन लगा हां ते तुसी मोहब्बत नाल
آمین کہنی ہے. کر لو دعا ہاں جی کہ رہن دئیے ہاں جی کر لئیے نا. اللہ سونے اے جننے چہرے اس وقت مسجد وچ موجود ہیں اللہ انہاں چہریاں نو کدے کسی دا محتاج نہ کریں, ہمیشہ اپنا محتاج بنا. اللہ ایسی تما دے اندر اگر کوئی میرا بھرا اگر کوئی میری بہن بھی اولاد ہے اللہ اس 19 دے اندر جننے کلمہ گو مسلمان بھرا بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں گھراں دے اندر بیٹیاں پریشان نے, بچیاں پریشان نے, یا جنہاں گھراں دے اندر مسائل نے, اللہ تیرے خزانے کی کمی نہیں. اے بھائی سفیان اکرم صاحب بیٹھے نے, بڑے میرے پیارے دوست نے, بھائی نے, قاری ظہیر صاحب دے چھوٹے بھائی, انہاں میں دعا دا کیا ہے. بہت سارے لوگاں واسطے میں دعا کردا جنہاں واسطے نہ چٹ میں دتی تھی. اللہ جو جو دعاواں دا کیا ہے تو سارے نو جاندا ہے. اللہ اپنی رحمت تے کرم دے نال اللہ تیرے خزانے وچ کمی نہیں, سارے دے گھراں نو محبت مودت دا گہوارہ بنا دے. اللہ سونے ایسی کما دے اندر اگر کوئی میرا بھرا مقروض بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت نال درد دور فرما. میں 23ویں سپارے دے وچوں سورہ زمر دی 9 نمبر آیت پڑھی ہے. اس آیت دے اندر نا اللہ نے دو بندیاں دا فرق دسیا ہے. اللہ پاک نے نا قرآن نال جڑن والیاں دا تے قرآن تو علیحدہ زندگی گزارن والیاں دا تعارف کروایا ہے اور دسیا ہے کہ جڑا قرآن نہ جڑ جائے, مصطفیٰ دے فرمان نہ جڑ جائے, اللہ انہوں کنیاں شانہ دیندے نے, کنیاں عزت دیندے نے. اس سے عنوان تے انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا. دعا کرو اللہ سب صحیح معنی دے اندر قرآن نال اور حدیث رسول نال محبت کرن دی توفیق دے. آخر تک کچھ ہی آمین کہہ رہو. اور مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں, میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں, میرے رب کریم نے فرمایا اے بتو ہاتھ دے چہرے والے, بلیل دیاں زلفاں والے, ماں دے کاجل والے, علم نشرہ دے سینے والے, سراج منیر دے مقام والے, طٰہٰ دی شان والے, حامد دے پڑھن والے, یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے, ایک کملی والیاں سونے محبوبہ. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن سن کے ٹھنڈ پئی تے کراں کہہ دو سبحان اللہ. محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ. آندے نے قرآن نورانی شیشہ, اے قرآن نورانی شیشہ, رب دارا وکھاوے جڑا اتے عمل کماوے وہ سدھے جنت جاوے. دو انعام خدا مند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ, دو انعام خدا مند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ, ایک قرآن ہدایت والا, دوجا سرور دو جہان. آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں, میرے مدنی کریم آقا دی محبت رہ کے بیٹھنے والوں. اللہ پاک دا قرآن 23واں سپارہ ہے سورہ زمر دی 9 نمبر ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرمانے رہے قل هل يستوي الذين, تو انو سارے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے سوال کیتا فرمایا کیا پڑھے لکھے تے ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن نال جڑن والے, قرآن دی تعلیم لین والے, قرآن نال محبت کرن والے, قرآن نال پیار کرن والے
دوبارہ پڑھ کے مدرسے دے اندر جناب آن کے پڑھنے والے وہ برابر تے دوسرے دنیا دے اندر جنہیں قرآن تو دور حدیث رسول تو دور نے فرمایا برابر ہو سکتے ہیں فرمایا آپ ہی میرے رب نے دسیا فرمایا قرآن نال محبت کرنے والے تے قرآن تو دور رہنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں پڑھیا لکھیا تے ان پڑھ برابر نہیں رات تے دن برابر نہیں ایویں قرآن نال محبت کرنے والا قرآن دی تعلیم دین والا قرآن دی تعلیم لین والا قرآن نال پیار کرنے والا قرآن پڑھنے والا ایویں جناب قرآن نہ پڑھنے والا تے قرآن تو دور رہنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے آؤ میں قرآن پاک کا دوسرا مقام پڑھاؤں اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے اندر عرش والے خدا نے فرمایا سنیا جنرا دھیان والو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں اور میں فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تسی آپ قرآن دی تعلیم حاصل نہیں کر دے پھر قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والا نہ محبت کریا کر قرآن پڑھان والا نہ پیار کریا کر قرآن پڑھنے والا نہ پیار کریا کر فاسألوا اہل الذکر اگر کسی مسئلے دا پتہ نہ ہوے کسی چیز دے بارے پتہ نہ ہوے فاسألوا بس سوال کر لیا کر اہل الذکر اہل ذکر دے کولو اہل قرآن دے کولو اہل سنت دے کولو اہل الحدیث دے کولو حدیث والے کولو اہل ذکر کولو اہل قرآن کولو پوچھ لیا کر مسئلہ سوال کر لیا کر جس مسئلے دے بارے پتہ نہ ہوے اس مسئلے دے بارے پوچھ لیا کر جس چیز دے بارے علم نہ ہوے اس چیز دے بارے سوال کر لیا کر تے جدو سوال کیتا جائے میں انہیں علماء بیٹھے نے سارے میرے سر دا تاج نے میں سارے علماء نو کہاں گا سوال میرے کو ہوے سوال مولانا فروخی صاحب دے کو ہوے سوال گجر صاحب دے کو ہوے سوال نور صاحب دے کو ہوے دیگر علماء جنہیں میں بیٹھے سوال کسے دیار میں دین کو ہوے تے جناب مسئلے دا پتہ ہوے امانتداری نہ دس دیا کر تے انہاں دسیا کر جنہ حدیث وچ آوے سارے علماء تے میں بھی دے اندر شامل تے جننے سوشل میڈیا تے پوری دنیا تے میری آواز آ رہی ہے تے جس چیز دے بارے عالم دین نو پتہ نہ ہوے وہ مسئلہ ایویں نہیں دسنا چاہیدا ہوا وچ تیر نہیں چلانا چاہیدا ایویں نہیں دسنا چاہیدا جنے بارے پتہ نہ ہوے بھائی میں کل نو بھیج کے آگے دساں گا یا کسی عالم دین نو پوچھ نہیں ایتھے میرے ورگے مولوی کسے تھوڑے بڑے کو بندہ مسئلہ پوچھ لے تے اونوں سوال آندا نہ ہوے بندے دے گل پہن نے تینوں مولوی نال گل کرن دی تمیز نہیں تینوں مسئلہ پوچھن دی تمیز نہیں تینوں نہیں پتہ کہ جناب عذاب ہوندے نے مسئلہ پوچھن دے لے کے پرچی دے کہ بیچارہ آپ پڑھیا ہوندا تے تیرے کول مسئلے کی پوچھنے سی میں سوشل میڈیا تے مولانا صاحب علماء سارے کلپ ویکھیا ہے ایک مولانا صاحب نے تے پاک بنی ہے نکلائی ہے جناب اور منڈا مسئلہ پوچھتا ہے کہ اولے کار کہہ رہے ہیں کھاچ دیے کھچے بہ جا تھلے چوڑا تینوں نہیں پتا اے علماء دی زبان نہیں مسلمانوں مسئلہ پتا ہوئے تے محبت نہ دسنا ہے پیار نہ دسنے علماء سارے کلپ سنے ہیں تے بندے دے کار پہ جاندے ہیں کہ سوال آندا نہیں تے انہوں کہ بھائی مینوں نہیں پتا اس مسئلے دے بارے کسی اور آدمی دن کو پوچھ نہیں پھر پوچھ نہیں میں پڑھ کے دس دواں گا میں دیکھ کے دس دواں گا علماء دی زبان انج دی نہیں ہونی چاہیے اے جڑے بچے قرآن پڑھے نے تے جنہاں ناظرہ قرآن پڑھیا جنہاں بچیاں نے قرآن دا فہم القرآن کو سو اللہ جانتا ہے کیتا ہے تے دیگر بچیاں نے ناظرہ قرآن پڑھیا ہے 52 بچے تے بچیاں اس مدرسے چوں 2025 دے اندر پڑھے نے میں مبارکباد دواں گا بھائی محمد اکرم صاحب نو میں مبارکباد دواں گا بھائی سفیان اکرم صاحب بھائی سہیل اکرم صاحب نو بھائی ظہیر الاسلام صاحب مولانا ظہیر فاروقی صاحب نو سارے نو میں مبارکباد دواں گا میں جننے بھی آیا پنڈ والے نو مبارکباد دواں گا یہ مدرسہ ایڈا سونا تے خوبصورت اللہ نے پنڈ دے وچ تانوں دتا ہے تے اس نعمت تو فائدہ اٹھایا کرو اپنے بچیاں نوں ایتھے بھیجیا کرو اپنے بچیاں نوں بھیجیا کرو اج چھوٹے چھوٹے بچیاں نے انعام لین تے اج دل دے اندر خواہش پیدا کرو تے سوچ تے فکر پیدا کرو تے دل دے اندر اللہ جاندا نیت لے کے جاؤ کہ ایک دن آوے میرا بچہ بھی نام لوے میرا بچہ بھی ناظرہ قرآن تے تجوید نہ پڑھاندے نے تلفظ نہ پڑھاندے نے مولانا ہن دسیا ہے اس واسطے قرآن واسطے اپنی بچیاں نوں بھیجو اپنے بچیاں نوں بھیجو قرآن دی تعلیم نہ جوڑ دو ایس
दे अंदर 3-4 मस्जिदां ने उन्हां मस्जिदां दे लागे घर ने तुहाडे ते अपने बच्चे उत्थे भेजिया करो ए मदरसे दे अंदर तरफत नाल कुरान पढ़ाया जांदा है इत्थे भेजिया करो बच्चियां नूं उत्थे अल्लाह जानदा मौलमा पढ़ांदियां ने बाजियां उत्थे अपनियां बच्चियां नूं भेजिया करो कुरान नाल जोड़ दो कुरान दी तालीम नाल जोड़ दो लोको अज असीं क्यों परेशान हो पेट्रोल महंगा होवे ते परेशान हो जांदे हो कसमें डॉलर महंगा होवे ते परेशान हो जांदे हो और कोई चीज महंगी होवे ते परेशान हो जांदे हो जिमीदारो अगर कणक सस्ती होवे ते परेशान हो जांदे हो गंदम दा रेट ना लगे ज़्यादा हो जांदे हो आलूआं दा रेट चंगा ना लगे परेशान हो जांदे हो वीरो कुरान साडे कोले किड्डी वड्डी नेमत है साडे बच्चे पढ़न ना पढ़न साडे मथे ते कदी वट नहीं पिया असीं कदी परेशान नहीं होए कदी गम ज़्यादा नहीं होए लोगो कुरान नाल जोड़ दो सब कुछ अल्लाह मामले सीधे कर देगा फिर इंतजार करन दी लोड़ नहीं पैगी फिर दुनिया दे अंदर लोकां नूं महंगाई दा रोना रोण दी सामने लोड़ नहीं पवेगी फिर बेमौसमियां बारिशां नहीं होणगियां कसमें फसलां पक्कियां पईयां ने कणकां पक्कियां पईयां ने ऐना दिनां दे अंदर इस वेले ते आंदे ने सोने दियां कड़ियां भी चंगियां ने ते ना बारिशां होण फसलां पक्कियां होण ये साडे अमाल दा नतीजा है असीं कुरान नूं छड़ दित्ता मालक साडे नाल नाराज हो गया असीं कुरान दी तालीम नूं छड़ दित्ता पुत्तर स्कूले पढ़दा होवे बच्ची स्कूले पढ़दी होवे मां भी तैयार करदी है बाप भी उठांदा है जल्दी जल्दी ओदे बूट पालिश करदे ने गना कपड़े ओदी वर्दी इस्त्री करके देंदे ने टूथ ब्रश जल्दी कराउंदे ने सफाई सुथराई दा ख्याल ते ना 7 बजे स्कूल लगदा है 8 बजे स्कूल लगदा है ते उठा के टाइम ना 5 मिनट पहले ही 10 मिनट स्कूल दे दरवाजे अगे आप मोटरसाइकिल लेके पहुंच जांदा है रिक्शा वाला लेट हो जाए बच्चे दी छुट्टी नहीं कर देंदा जिवें फिक्रमंद है कुरान दुनिया दी तालीम वास्ते जिवें तना फिक्रमंद है इस दुनियावी तालीम सकूल दी वास्ते इवें कुरान दी तालीम वास्ते भी फिक्रमंद होया कर इवें नबी पाक दे नाज़िल होने वाले इस कलाम दी तालीम वास्ते भी फिक्रमंद होया कर अपने बच्चियां नूं छुट्टी ना करन दिया कर अपनी बच्चियां नूं छुट्टी ना करन दिया कर ते सुणिया ने जदों नाम कुरान नाल जुड़ जाए बिना मोहब्बत करने वाला कुरान नाल प्यार करने वाला ते दुनिया दे अंदर सही मसला दसण वाला आलमे दीन ओदे कोलों तुसा पूछना कुरान कहंदा है ते जदों आलमे दीन कोलों पूछया जाए मोहब्बत नाल दसना है प्यार नाल दसना है गालां नहीं कढणियां अंदाज पूछण वाले दा जिस तरह दा भी होवे तुसी मसला प्यार नहीं दसना है तुसी मसला मोहब्बत नहीं दसना है तुसी मसला मुवद्दत नहीं दसना है तुसी मसला खुवत नहीं दसना है तुसी मसला प्यार नहीं दसना है आओ मैं तुहानू बड़ा वड्डा वाकया सुणावां नेपाल दे बड़े वड्डे आलमे दीन मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी जंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह एंड चलने ने बयान करने वास्ते इंडिया के अंदर आए जेड़े वेले पहुंचे ने मुंबई रेलवे स्टेशन ते उतरते आना वेख्या रेलवे स्टेशन ते चंद नौजवान खड़े हुए ने उन्हां कोलों ना पूछया कि नौजवानों मेनू अज जलसे दी आवाज आ रही है लेकिन रास्ते दा पता नहीं लग रहा मैं इस जलसे ते जाना चाहना है बड़े बड़े आलमे दीन थे बड़ी सोहनी आवाज नाल तकरीर करने वाले बड़े सोहने अंदाज नाल कुरान सुनाने वाले मेरे नौजवानों मेनू आवाज जलसे दी आ रही है लेकिन रास्ते दा पता नहीं लगदा पिया इस वास्ते तुसी मकामी हो ते मैं परदेसी हूं मेनू जरा रास्ता ते समझा दो मैं जलसे ते जाना है जिथों आवाज आ रही है उन्हां नौजवानां ने मौलाना साहब दी तकरीरां सुनियां सन केसटां दे अंदर उन्हां नौजवानां ने बयान मौलाना ने सुने सन तकरीरां सुनियां होईयां सन लेकिन शक्ल नहीं दी देखी चेहरा के कदे नहीं से वेख्या केसटां दे अंदर आवाज सुनी ते इश्तिहार दे उत्ते सब तो वड्डा नाम ते सब तो खसूसी बयान उस मौलाना साहब दा तेरा पूछया आंदे ने मौलाना इथों ऐसे सड़के चले जाओ आगे दो सड़क आएंगियां एक सज्जे हो जाएगी एक खब्बे हो जाएगी सज्जी सड़के सड़क जाना है आगे बस्ती है उस बस्ती के अंदर पिंडा लगा ते बयान हो रहे हैं वो आलमे दीन इधर देखा जरा मेरे वालों आलमे दीन ने राह पूछया ते टुर पिया ते ना जदों टुरया ते चंद कदम ही आगे गया पिछों नौजवान ने एक ने आवाज दे आंदे ने
मौलाना तुहाडा की नाम है जरा तुसी अपना तारफ कराओ ते तुसी किथे आए हो ते तुहाडा की नाम है आंदे ने मेरा नाम अब्दुल रऊफ रहमानी जट्टा नगरी है ते मैं तकरीर करने वास्ते आया हूं ते सुनिया जतियां नाल जदों मौलाना ने अपना तारफ करवा दिता आंदे ने मेरा नाम ही अब्दुल रऊफ रहमानी है नौजवानों को पता लग गया इश्तिहार दे उत्ते सब तो बड़ा नाम जिस मौलवी साहब दा है ओही मौलाना सामने ते ए जिन्ने पूछे नौजवान अपने बेलियां वाल मुंह करके हंस पिया ते नाले मजाक ना कहन लगा एटा काला मौलवी मैं ते आख्या जदों आवाज सुनी सी एडी सोहनी आवाज मैं ते सोचा जिवें आवाज सोहनी है इवें शक्ल सूरत भी सोहनी होएगी एदे ते भले कख नहीं काला जिहा लंघ गए ए आवाज मौलाना साहब नु सुन गई परदेसी बंदे सुन दे टुट गया मगमूम हो गए परेशान हो गए ते नौजवानों नु कुछ नहीं आख्या चले गए पोचल कलमा दे नाल जलसे दे अंदर ते जाके उन्हां मेहमानां नु भी कुछ ना दस्या जदों पहुंचे जलसा गा दे अंदर अज तकरीर दी वारी आई स्टेज ते बैठे मैं सीधा कीता तकरीर शुरू कीती उन्हां दी नजर पई है ओ जिन्हां नौजवानों को राह पूछया ओ नौजवान भी विच बैठे ने ते जिन्हें मजाक कीता ओ भी विच बैठा है मौलाना बयान शुरू कर लिया तकरीर दे दरमियान जाके करवैत पढ़ी उस रवैत दी राविया दा मैं नाम लेना है ते तुसी जरा मस्जिद गूंज ए मदरसा ते मरकज गूंज जाए आवाज उस जनाब राविया दे नाम मैं लेना ते आवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी गूंज जाए तैयबा ताहिरा ज़ातिया मुज़क्किया हज़रत अबी जी आयशा सिद्दीका हजरत आयशा साडी की लगदी है मां लगदी है ते मैं नहीं किया अल्लाह ने कुरान च किया है किथे किया है किने किया है अल्लाह ने क्या है कि नबी दी बीवियां मोमिना दी मावां लगदियां ने ऊंची बोलो नबी दी बीवियां मोमिना दी ए नहीं लगी जरा तुसी जिन्ने बंदे बैठे हो ना मेरा यकीन है सारे मोमिन और सारे हजरत आयशा दे रूहानी बेटे बैठे हो एवें ही करी साहब एवें ही गल जिन्ने भी तुसी आए हो ते ले भी जरा मस्जिद गूंज जाए कुरान कहता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम नबी दी बीवियां मोमिना दी पूछा बोलो मोमिना दी हजरत आयशा सिद्दीका नहीं नहीं ठंड नहीं अजे आवाज ही अदनियां कौन कटण दे चुप करके बैठ पुत ध्यान कल्ला ना करो ध्यान हजरत आयशा सिद्दीका ओए अल्लाह दे बंदे पढ़ो ना लो ऐ ना हल्की जी बारिश हुई चलो बाबियां दी गल नहीं बाबियां नु काट के नौजवानां भी बुकड़ा मारियां जे कक्कर पैण दिया पो दा महीना यार एवें ते ना करो बुकड़ा चो हाथ काट के जरा ए बुकड़ा खोल दियो नहीं कुछ और तुहानू मैं नौजवान बाबे बैठे ने बाबा बड़ी मार दे नौजवान एडा एडा नहीं सर्दी होई कि तुसी अल्लाह दे बंदे ਤੁਹਾਡੇ ईमान ते हैवी हो जाए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ए उलमा मेरे पीछे बैठे ने मौलाना सकलैन साहब और दीगर सारे उलमा इन्हां नु पता है तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਨਾ रजी अल्लाह कहो ते फिर भी ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ईरान ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਸਨ ਅਲਾਯਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ वीडियो कॉल ते ना मुनाजरे करदा आण के ओदा जदों दिल करे जे सहाबी दे बारे दिल करे ते जिस अंदाज विच दिल करे ते जिवें करे भैड़ी बूथी कढ के एडी लंबी जुबान करके पता की आंदा है मैनू अबू बकर दा ईमान साबित करो कि वो वाकई नबी पाक तो बाद भी मोमिन रहे किदे बारे अबू बकर दे बारे किदे बारे कह रहे ने आंदा उमर दा ईमान साबित करो उस्मान दा ईमान साबित करो हजरत अबू सुफियान अमीर मुआविया और अगे वधया ते कहंदा आयशा दा ईमान साबित करो जिन्नू तुसी ईमान कहंदे हो ओनू ना हुकूमत दा डर है ना अल्लाह दा डर ना लोकां दा डर हुण मेनू दसो अमेरिका च मुसलमान नहीं रहिंदे ने रोज ओदियां वीडियो छड्डदियां ने लेकिन ओनू डर नहीं ते अल्लाह ने तुसी मस्जिद मरकज च बैठ के अल्लाह दे घर विच बैठ के कुरान दी मजलिस च बैठ के चादरां लईयां ने जरा मोहब्बत नाल हाथ चुक के कहो तकबीर अल्लाहु अकबर क्यों भी हाथ काट के जरा कहो रज़ी अल्लाह तआला क्यों भी किसी भी सहाबी दा नाम की कहना रज़ी अल्लाह तआला इंज नहीं आवाज आए अंत तक मस्जिद गूंजे मरकज रज़ी अल्लाह तआला बड़ी
पढ़ना पिया नालों उलामा भी बन गए वीडियो बनदी पई कई मोबाइल चलदे पैणे आवाज सोशल मीडिया ते पूरी दुनिया ते चली जानी है इंज ने तुसी बैठे इस टाइम जिथे तुहानू पूरी दुनिया ते चाहे कोई कट के वेख सकदा लाइव ही चलदा पिया है जरा मोहब्बत नाल आवाज आए बन यार नबी दे नबी पाक ने यारां नूं बुरा कहंदा है ते नबी पाक ने यारां दी शान बयान करन वाले बैठे ने बन यार नबी दे इंजनी जरा प्यार नाल बन यार यारां दा कहना तुसां सारे बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा शक होवे ते चल मदीने शक होवे ते चल मदीने देख ले जोड़ नजारा दा बन यार नबी दे दा बन यार नबी दे यारां दा वैरी छड़ दे रसन वैरी छड़ दे रसन खंदियां आही भर दे रसन वैरी छड़ दे रसन खंदियां आही भर दे रसन नंबर वाले नंबर लगे जोर ते चलिया खंदारां दा बन यार नबी दे बन यार नबी दे यारां दा शक होवे ते चल मदीने शक होवे ते चल मदीने वेख ले जोड़ मदारां दा बन यार नबी दे बन यार नबी दे यार सियाने बंदे ना बोलिया ने वो करो 100 खा के ने कि मौलवी जिन्ना भी बुलावे ऐसा नहीं बोलना मैं दुआ करदा अल्लाह जेड़ा मेरे नाल ना बोले घरे जावे ते घर दा जी भी कोई ना बोले फिर पता लगे ना बोलण दा कितना नुकसान है बन यार नबी दे हुण बोले ने गल आई ना हुण बोले बन यार नबी दे अच्छा सुरैकी समझ लेंदे हो हां जी बोल भी लेंदे हो चलो बोलनी ना भी मेरे तरह आउंदी हो समझ लेंदे हो ना उस हजरत आयशा दी गल आई सी ते सहाबा दी शान च ना एक बंदे ने सुरैकी च अशार लिखे ने मैं उलमा पता है जिथे भी गया ना फरमाइश ना लोकियां सुने ने ते मेरा दिल करदा तुहानू बगैर फरमाइश तो ही सुना देने सुना देंगे फिर होली जी कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आवाज ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਭਾਜੀ ਐ ਇਧਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤਾਉਲਾ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਤਾਉਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰੋ ਬੋਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਤਾਉਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਤਾਉਲਾ ਉਹ ਇਸਾ ਖੇਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਨੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸੁਣਾ ਦੇ मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह आका मेरा चन दे आका मेरा चन दे सहाबा सितारे रब ने सोलो को सानू जान तो प्यारे आका मेरा चन दे आका मेरा चन दे सहाबा सितारे रब ने सोलो को सानू जान तो प्यारे शान सहाबा दी जिते राज़ी खुदा होवे रज़ी अल्लाह अन्हुम दा कुरान गवाह होए शान सहाबा दी जिते राज़ी खुदा होवे रज़ी अल्लाह अन्हुम दा कुरान गवाह होए शान सिद्दीक दीवा डंग
سب دے چلیندا شان صدیق دیوا ڈنگ سب دے چلیندا یارو جگایا نہیں دیدار کریندا رب بھی صحابہ دا رب بھی صحابہ دا قرآن صحابہ دا امت امت نبی نے دے احسان صحابہ دا آقا میرا چند آقا میرا چند صحابہ ستارے ہیں رب دے سالوں کو سنو جان تو پیارے ہیں رضی اللہ تعالی ڈھلے پہ گئے رضی اللہ تعالی طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ حافظہ قاریہ عالمہ عابدہ ساجدہ راشدہ طاہرہ مطہرہ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ پھر ٹلے پہ گئے انجلی نہیں پیار نظرہ مسجد گونجہ مرکز رضی اللہ تعالی انہاؤ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دیاں راویاں تے مولانا بیان انڈیا دے اندر کر دے پہنے عبداللہ اکرامانی جھنڈا کرن گئے رحمت اللہ علیہ این سٹیج دے بیٹھے تے نوجوانوں نوں ویکھیا جنہاں کو راہ پوچھیا تے مذاق جنے ڈایا او وچ بیٹھا تے تقریر شروع کر لئی تے انہاں مولانا پڑھ دے پہنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دیاں راویاں ایک دن گھر دے اندر بیٹھے حضرت عائشہ کہنے لگی کمری والے سونے محبوبہ کیا تسی اس چیز دا کدے اندازہ لایا ہے کدی کیفیہ لایا ہے کہ تہاڈی بیوی جڑیاں فلاؤ او دا قد ساریاں تو چھوٹا ہے 19 سپیڈ رہن والے ہو اتنا کہ رتون والے ہو میرے دوستو بزرگوں نوجوانوں ویرو حضرت عائشہ مذاق نال نہیں آکھیا قد دی گل حسد نال نہیں آکھیا بغض نال نہیں آکھیا عداوت نال نہیں آکھیا چاوڑ نال نہیں آکھیا مذاق نال نہیں آکھیا تنگ کرنے واسطے نہیں آکھیا ایویں گلاں وچوں گل ہوئی تے حضرت عائشہ کہن لگیاں اللہ دے نبی دی فلاں بیوی دا کل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لیا فرمایا انہاں دا کل ساریاں تو چھوٹا ہے باقی بیویاں دا کل انہاں سن لو دھیان نال برابر برابر تے سب تو چھوٹا قد انہاں دا ہے جدوں اے گل ہوئی مسلمانوں حضور دے چہرے تے غصے دے آثار آ گئے نبی پاک دے متھے تے وٹ پہ گئے حضور دی پیشانی مبارک تے سلوٹا پہ گئیاں میرے نبی پاک دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا حضرت عائشہ ویکھ کے ڈر گئیاں فرمایا اللہ دے نبی جی میں قربان جاواں میری گل سن کے غصے چ آ گئے چہرہ غصے والا کر لیا اللہ دے نبی جی خیر ہوئے میرے کول کوئی غلط گل نکل گئی ہے فرمایا عائشہ اللہ دی بندی ہے جدے بارے تو بات کہی ہے جنہیں بارے جملہ بولے آئے یہ جملہ ایڈا دل توڑنے والا ہے اگر انہوں پتہ لگ جائے یہ جملہ ایڈا زہریلا ہے ایڈا کڑوا جملہ ہے تے کوڑا جملہ ہے انہوں سمندر ساڑ دواؤں تے سمندر دا پانی زہریلا ہو جائے سمندر تو سڑ دواؤں تے سمندر دا پانی کڑوا ہو جائے اس واسطے چھوٹے کا دا مذاق نہ ڈاؤ دھیمے ناک دا مذاق نہ ڈاؤ مدرے کا دا مذاق نہ ڈاؤ کاڑے ناک دا مذاق نہ ڈایا کرو مسلمانوں میرا معاشرہ ہی اندازہ ہے ضرورت تو زیادہ قد نہ پاوے کہ او دے بھی پٹھے نام لینا پہن ہو بہتا قد چھوٹا ہوئے تے پھر بھی پٹھے نام لینا پہن ہو اگر دنیا دے اندر رنگ کالا ہوئے تے پھر بھی پٹھے نام لینا پہن ہو اگر زیادہ گھوڑا ہوئے تے پھر بھی پٹھے نام رکھ دیں ہو ایویں رنگا نہ مذاق نہ لیا کر قد دا مذاق نہ لیا کر شکلاں تے صورتاں دا مذاق نہ لیا کر اکھاں دا مذاق نہ لیا کر کناں دا مذاق نہ لیا کر نک دا مذاق نہ لیا کر شکلاں تے صورتاں تے قد بولو اللہ دی دین ہے جویں دا مالک چاہتا ہے اپنے بندے نوں بنا دیندا ہے اس واسطے صورتاں اللہ نے تخلیق کیتیاں نے تے مذاق نہ لیا کر مسلمانوں یہ مولانا گل کردے پہنے مسئلہ بیان کردیاں کہن لگے لوگوں ایس مجمع دے وچوں ہو سکتا ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ سمجھدا ہوے کہ مولانا دا کالا جا رنگ کہ کالا جا مولوی دھیان کے
सानू आवाज करना पिया है इंज स्टेज ऊंचा लगा है थल्ले बंदे बैठे ते हजारां दा मजमा कहन लगे मौलाना तरफ रहमानी जन्ना नगरी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे मेनू सुनन वाले हो ओ जिन्ने भी नौजवान आए हो बुजुर्गो बच्चो भावें मैं रंग दा काला हां पर इल्म वाला हां भावें मैं रंग दा काला हां पर कुरान वाला हां भावें मैं रंग दा काला हां पर हदीस रसूल वाला हां आज देखो मैं नबी पाक दे मंबर ते स्टेज ते ऊंचा बैठा हां ते तुसी मेरे पैरों वाली जगह ते बैठ के मेरे को दीन सुनने पे हो ते ए इजाज़ मेनू अल्लाह ने दिता है ਤੁਹਾਡੇ चों मुमताज मेनू अल्लाह ने बनाया है निशाना मेनू अल्लाह ने दितियां है इस वास्ते मैं मजाक ना ले करते नाल अल्लामा साहब रोहन लग गए उन्हां दी अखां चों आंसू आ गए रोंदियां रोंदियां उन्हां शेर बड़े बड़े दर्द दे नाल वो नौजवान सामने बैठा है ओदा नाम ही नहीं लिया ओनू तनल भी नहीं कीता ओदा तज़किरा भी नहीं कीता नॉमिनेट भी नहीं कीता ते मैं मसला बयान कीता ते रोन लग गए अखां चों आंसू आ गए ते दर्द ना शेर पड़े वो शेर में तुहानू भी सुनन लगा है बड़े प्यार नाल पढ़िया कि खुदा के घर का गलाफ काला स्याह रंग बिलान भी है खुदा के घर का गलाफ काला स्याह रंग बिलान भी है शक्ल न देखे अल्लाह किसी के शक्ल न देखे खुदा किसी के अमल से इंसान कमाल भी है ये शेर पढ़िया ते पंजाबी दा शायर काले रंग दे विच जे ऐब हुंदा पैदा करदा ना रब बिलाल कने बाओ चुमदी छट देना जिस्मां दा हुंदा बाल काला ते काले रंग दियां क्या ही बातां ने नबी पाक दी दाढ़ी दा एक एक वाल काला काले रंग दे विच ते कोई ऐब नहीं जेकर होवे ना माल काला पढ़िया लोग ते पढ़ने पैने ते तकरीर करने पैन एओ आलमे दीन ने जेड़े बामन हुंदे एओ आलमे दीन ने जेड़े हदीस नूं पढ़दे भी ने ते अमल भी करदे ते मौलाना बयान करदे जा रहे वो नौजवान ते मसला एक अल्लाह ने दिल ते असर कीता वो जिन्ने मजाक कीता सी उठिया मजमे विचों इंज डिगदा ढैंदा ना चलदा चलदा स्टेज ते चढ़िया ते आण के मौलाना दे सीने नाल ला के उची उची रोण लग पिया ते कहंदा मौलाना मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिया दे मैनू नहीं सी कहना चाहिदा तुसी परदेसी बंदे हो पर मैनू अज पता लगा है तुसी बड़े अल्लाह वाले हो किते तुसी तो दिल दे चंगे हो मेरा नाम ही नहीं लिया मैं सामने बैठा ते नॉमिनेट भी नहीं कीता मसला भी दस दिंदा इत्थे तुसी कह दिंदे पीछे मुंडा बैठा है फलां रंग दे कपड़े पाए ते फलां रंग ढांगया हो बैठा है ओने मेरा मजाक उड़ाया रंग दा ते वंदियां कुछ मैनू ना नहीं कहंदे एक तरह पीछे मुड़ के देखना सी ते सारे जिंदगी मेरा तवा लग जाना दे ओना कहना सी मैनू आलमे दीन नाल गल करन दा पता नहीं तुसी किते चंगे आलमे दीन हो किते अल्लाह वाले हो मसला भी दस दिता मेरा नाम ही नहीं लिया मेरे ऐप ते पर्दा भी पा लिया नॉमिनेट भी नहीं कीता मैनू मसला भी समझा दिता अल्लाह को अजर भी ले लिया अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दिया दे अल्लाह वास्ते ओथे मैं चारा बेलियां तोड़े रंग दा मजाक उड़ाया इत्थे हजारां दे मजमे विच मैं तुहाडे को अल्लाह वास्ते माफी मांगदा मैनू माफ कर दिया दे क़यामत नूं मेरे कोलों पुछया जे ना क़यामत नूं मेरे कोलों जो सवाल ना करया जे सुन लो ध्यान नाल मौलाना मैं तारीख दी किताबां पढ़िया है और उस स्टेज ते बिठाया कहण लगे पुत्र मैं ते ओथे कुछ नहीं आखिया
इत्थे मजमे च तैनूं की कहना है, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने एवें दी ला दित्ती है। कोई गालां कढे ते फिर भी कुरान सुनाना है, कोई ताने देवे ते फिर भी कुरान सुनाना है, कोई बुरा आखे ते फिर भी कुरान सुनाना है, कोई दुनिया दे अंदर परेशानियां देवे दुख देवे ते कुरान सुनाना है, कोई दिल तोड़े ते कुरान सुनाना है। इस वास्ते मेरी ड्यूटी एवें दी ला दित्ती है। लोगो उस नौजवान दे दिल ते ना गल्लां दा इन्ना असर होया, इन्ना असर होया, इन्ना असर होया। अल्लाह पाक ने औण वक्त दा उस बंदे नूं भी बड़ा वड्डा आलिम दीन भी बना दिता ते हदीस दा इमाम भी बना दिता। इन्ना उस नौजवान ते गल दा असर होया जिन्ने पहला मजाक कर रहा है ना, जेड़ा मौलवी साहब ने मजाक उड़ा रहा सी जेड़ा रंग दा, वो एक ही गल मौलाना ने सुनाई, उस गल दा दिल ते असर होया ते उस नौजवान नूं भी अल्लाह ने वक्त दा आलिम दीन बना दिता है। ए अगर बरकत है तो कुरान नाल जुड़न दी बरकत है। कुछ बोलो किदी बरकत है? कुरान। अच्छा मेनू दसो मौलवी साहब जे कुरान पढ़िया सी ते अमल ना करदे हुंदे कुरान ते ओनू पै जांदे उत्थे जदों रंग दा ओना मजाक मुंडे ने डाया उत्थे पै जांदे ओनू उखड़ी कुवाड़ी तरह। उखड़ी कुवाड़ी वेखी कदे? मैं कदी नहीं वेखी। तुसी इस्लामाबाद होए ना सारे, ओए सारे ओ इंज पोली जगह ते मारीए कुवाड़ी ते इंज बंदे आलो नहीं होंदी उखड़ के, ओए आउंदी है नहीं। मैं ते कराची वार्डन च बयान करन दिया ना, और सारे इत्थे धक्के खांदे ने मेरे नाल पिंडां च, क्यों भी उखड़ी कुवाड़ी ले मैं आलिम दीन भी नहीं ते डेरेदार भी गुजर साहब अब्दुल गफार सी ना तुहाडा नाम, अब्दुल गफार गुजर, इन्हां नूं पता होएगा कि उखड़ी कुवाड़ी किहनूं आंदे ने। इंज जमीन ते मारीए ना लकड़ वड्ढनी होवे, लकड़ गिल्ली होवे या वत्तर च पई ना होवे ते ਉਹ उखड़ के बंदे वाल आउंदी आउंदी है ना। हां जी आउंदी है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਖੜੀ ਕੁਵਾੜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਲਮਾਏ ਹਕ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ कीता बुलंद सितारा, उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा। ताने ते मेने सुन के दस गैन दीन प्यारा, ताने ते मेने सुन के दस गैन दीन प्यारा। खंजर ने तन ते खादे, खंजर ने तन ते खादे, पुत्र लुटाए कईया। मसलक मेरे दियां तुमा जग ते नियाण पईया, मसलक मेरे दियां तुमा जग ते नियाण पईया। अहले हदीस मसलक, अहले हदीस मसलक मन्या हुण ते कईया। मसलक मेरे दियां तुमा जग ते नियाण पईया। आओ मुसलमान आओ, अर्ज करना चाह रहे मेरी मामी आलिमों का, हसनैन दे नाना जाना मुहब्बत करने वालों, जिस बंदे दे विच कुरान दी मुहब्बत होवे, कुरान नाल प्यार होवे, कुरान नाल अतीरत होवे, नबी पाक दा पाक शहर मदीना है ते मस्जिद नबवी है। आओ मुसलमानों, नबी पाक दा पाक शहर मदीना है। जरा इत्थे मैं फिर कबूलियत दा टाइम है ते दुआ कराउण लगा है। अल्लाह जिन्ने बच्चे है, बुजुर्ग है, नौजवान, इन्हां सारियां नूं ऐसे साल ही मस्जिद नबी दा मुसाफिर बना दे। अच्छा तुसी इत्थे कितने बंदे बैठे हो जिन्हां मस्जिद नबवी वेखी हुई है? जरा हाथ खड़ा करो ना माशाल्लाह। ए उलमा चों एक होर भी कोई 2 3 4 5 इत्थे 5 6 माशाल्लाह बंदे बैठे ने जिन्हां मस्जिद नबवी भी वेखी है ते बैतुल्ला भी। ओ अच्छी बोलो बैतुल्ला भी। अच्छा जिन्हां वेखना है ना वो बोलो बैतुल्ला भी क्या होया ते मस्जिद नबवी भी वेखी। मैं दुआ करन लगा जरा अल्लाह सोनिया जेड़ा ए दुआ सुन के आमीन कहे अल्लाह ओनू ऐसे साल ही ले जा, आमीन। अल्लाह ऐसे महीने ही ले जा, आमीन। अल्लाह तेरे खजाने च कभी नहीं, अगो हज करीब आ रहा है, अल्लाह इन्हां सारियां नू ऐसे साल ही बैतुल्लाह दा मुसाफिर बना, आमीन। अच्छा तुहाडे विचों किसे बंदे दा दिल करदा है
اللہ مینوں اپنا گھر بھی وکھاوے تے جلدی وکھاوے تے بغیر پیسے لگن تو اپنی رحمت نہ وکھاوے کیوں بھی دل کردا ہے کیدا کردا ہے ماشاءاللہ سارے نہیں کردا ہے تہاڈا تھوڑا کردا ہے جڑا ماشاءاللہ انہاں اللہ سارے نوں ایسے سال ہی لے جا آمین ایسے مہینے ہی لے جا جدا دل کردا نا میں فری وچ عمرہ کراں اللہ دا گھر ویکھاں تے اپنی رحمت نال اللہ مینوں کھائے اونوں میں ایک وظیفہ دسن لگا ہے او تسی پڑھیا کرنا ہے کدوں نماز دے وچ ٹھیک او تسی نماز پڑھیا کرنا ہے کدوں پڑھیا کرنا ہے نماز اونچی بولو کدوں پڑھیا کرنا ہے نماز وچ نہ تحیات میں کہ بولے دا پیٹرول ہوندا اونچی بولیا کرو او تسی نا اے قاری صاحب پتہ نہیں تسی سارے جانتے ہو کہ سفیان اکرم ایتھے نا دکان تے تقریراں ہی لائی رکھدا میریاں تے پنڈ والےاں نوں نا جڑے اوندے رہندے نے دے کول یہ سارے موضوع انہیں سنا دیتے ہیں تے میں ہن سوچنا کہ سناواں کی سارے تے سنا دیتے ہیں پھر اس واسطے یہ اوتھے میں کھانا کھان لگیا مینوں دسیا فلانی تقریر تسی آ کیا سی فلانی جا کیا میں کہا کہ ماسٹر بندہ ہے تے ایتھے اون دی اللہ اے جنہ اے پروگرام دا کریڈٹ ہے نا میں سفیان نو جاندا ہے اے دی محبت پری دعوت تے ملاقات اللہ نے کروائی ہے اللہ میرے بھرا دی زندگی دراز فرمائے آمین ہفتے والے دن دی شادی ہے دعا کرو اللہ کامیاب فرمائے تے کامران فرمائے کہ اللہ میرے بھرا نو ازدواجی زندگی دے اندر آسانیاں پیدا کرے تے مشکلات آسان کرے اونچی آمین کہہ دو آمین اج جنے تسی آئے ہو سارے ان دی میزبانی بھائی سفیان صاحب اور قاری رئیس صاحب بھائی سہیل صاحب انہاں سارے بھراواں رل کے کیتی اور زیادہ کوشش محنت اس بھائی سفیان نے کیتی اللہ پاک اگلی جڑی ازدواجی زندگی ہے اودے اندر اینو کامیاب فرما دے آمین اچھا نبی پاک دا پاک شہر ویکھن نوں دل کردا ہے نا او تسی نماز وچ ایک وظیفہ میں تانوں دسن لگا ہے او تسا پڑھیا کرنا ہے التحیات تے درود پاک پڑھن تو بعد دعاواں پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو پہلا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھ لیندا ہے تے درود پڑھن تو بعد اللہ نے بندے نوں اختیار دیتا ہے جیڑی چاہے عربی وچ دعا مانگ سکدا ہے نماز او تساں جناب پڑھیا کرنا ہے تے او میں کوئی اپنے کولوں نہیں دسن لگا ایتھے قرآن پیا ہے کتے قرآن لاگے پیا ہے پیا تے پڑھا دو اے قرآن دے وچ نا او اللہ نے وظیفہ لے کے گھلیا ہے او تساں پڑھیا کرنا ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ خوشی بولو انشاءاللہ قاری رئیس صاحب ماشاءاللہ قرآن لے نے اے میرے ہاتھ دے اندر کی ہے قرآن پاک کی ہے قرآن پاک اے میرے ہاتھ دے اندر قرآن پاک ہے اس قرآن دے وچ نا ایک سورت ہے جدا نام ہے سورہ بقرہ کی نام ہے سورہ بقرہ اونچی بولو بھائی جنوں سنیا ہے کہ نہ کدے سورہ بقرہ کی نام ہے سورہ بقرہ وہ ہوندی ہے 17ویں سپارے کنے وچ پہلے چ پیچھے امام دے اللہ اکبر پہلے چ وچوں بندیاں بڑا رولا پایا نے پہلے چ ایک دو نے باقی سارے امام دے پیچھے ہی تناڑے سی کیونکہ سورہ بقرہ کیڑے سپارے پہلے چ میں تہاڈا امتحان لے رہا تے میں لیندے رہنا تقریر چ ہوشیار بیٹھے ہو نا بیدار بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ تھکے تے نہیں ایویں گوٹے چھاڑ کے دسو یار تھکے تے نہیں اکے تے نہیں نا پریشان تے نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے تنگ بیٹھے نے دو تین بندے ہوندے ہی نے ہر جلسے کوئی گل نہیں اللہ پاک زندگی دراز فرمائے اچھا قرآن دی ہے تساں پڑھیا کرنی نماز او میں دسن لگا دس دیاں جیڑا بندہ نماز دے اندر اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں لیٹدیاں موٹر سائیکل چلاندیاں گڈی چلاندیاں دکان تے بیٹھیاں تاراں چوندیاں پٹھے وڑدیاں توڑی پاندیاں پڑھدا نہیں لائے ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم کراؤں قسم قبولیت دا ٹائم ہے فرشتے تواڈے وچ آئی بیٹھے ذرا آواز آئے نا مرکز گونجے
इधर दीवार क़यामत नूं गवाही देणगियां ए लैंटर क़यामत नूं गवाही देगा रब्बा ने पढ़ो जिन्हां अल्लाह दे घर जाना है ते चाहत मदीने दी रख के ते बैतुल्लाह दी रख के पढ़ना रब्बाना व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अरब शरीफ फतो सदके जावा जिथे बकरियां यार चराया अरब शरीफ फतो सदके जावा जिथे बकरियां यार चराया जगह जगह ते मैं बोसे देवा जिथे तलियां हजूर लगाया जिड्डा सोना पाक हरम मियां जिड्डा सोना पाक हरम मियां जिदा पत्थर नहीं हुंदा गरम मियां उथे हो जांदे ने नरम मियां पढ़ो ला इलाहा मरकज गूंजे कलमा पढ़ना ध्यान नाल ले भी कलमा तौहीद पढ़ना ये ते ना साडे मसलक ना माटोए ते सिंगार मलना मसला तौहीद जरा प्यार नाल बा आवाज़ बुलंद हत्थां नु चुक के कलमा तौहीद पढ़ना और इस्तेमाल करा दियो जाए पढ़ो ला इलाहा जिन्हां दे हाथ सच्चे सलामत हैं सच्चा सलामत है उलमा नु माफी है ए जिन्ने भी बैठो सारे पढ़ना है ला इलाहा ओए मैं कलमा पढ़ा रहे तानू ते जनाब दो बंदे बैठे ने ओ टस तो मास पूरी तकरीर च नहीं होए ले भी हुन उन्हों भी हाथ चुक के पढ़ना प्यार नाल आवाज है पढ़ो ला इलाहा शुक्र है ओ भी है पहने लाओ जिंदगी दराज फरमाए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह एक मैं दुआ कर लगा है जरा मोहब्बत नाल तुसाओ जदों शेर पूरा हो जाए मैं हाथ दा इशारा करांगा तुसी सज्जा चुक के आमीन कह लेनी है ਤੁਹਾਡੀ आमीन इथों चलनी है तेरे नाम गूंजदी गूंजदे अल्लाह दे रिश्ते पहुंच जाणगे अल्लाह दिल करदा है समझम पीने नु सानू ले चल मक्के ते मदीने नु मैं दोबारा पढ़ांगा आवाज गूंजे अल्लाह के रिश्ते पहुंचे आवाज अल्लाह दिल करदा है समदम पीने नु सानू ले चल मक्के ते मदीने या हजरे असवद सीने नु पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह ये मैं आप भी पढ़ सकदा सा तानू मैं क्यों पढ़ाया इस वास्ते जिस पढ़िया है ओ तारे जावेगा तेरे मरण वेले कब आवेगा ये कब्र तेरी चमकावेगा पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ कलमा ते हो बस नूर मियां दिल कर ले नूर नूर मियां तेरे सब काम होवण दूर मियां पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह सच ला इलाहा अच्छा केड़ा शहर है एक केड़ा शहर मैं इन्होंने मदीने ले जाने मक्के ले जाने ते इत्थे बैठे पाक मैं औरन साहब
ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਿਆ ਲਿਆ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਚੁਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜਰੇ ਅਸਵਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਦੇ ਪਾਕ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬੋਲੋ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ इंशाअल्लाह ते ऐसे महीने ही जाना है इंशाअल्लाह बैतुल्ला शहर नबी पाक दा ते मस्जिद नबवी जेड़ा बंदा ना बैतुल्ला च एक नमाज पढ़दा है उच्ची बोलो कितनी नमाज एक नमाज पढ़दा है ते बैतुल्ला च एक नमाज पढ़िया 1 लाख दा सवाब है सुभान अल्लाह ते जेड़ा नबी पाक दी पाक मस्जिद नबवी च पढ़दा है किथे पढ़दा है मस्जिद नबी च ओनू जमात नाल नमाज पढ़िया सुन्नत दे मुताबिक 1000 नमाज दा सवाब है सुभान अल्लाह कितनियां दा 1000 आओ मुसलमानों सहीह बुखारी किताबुल जनाइज दे अंदर 1356 नंबर हदीस है मेरे नबी पाक दी पाक मस्जिद नबी ते हुजूर अपने सहाबा नु वाज करदे पैणे मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठे होए ने मस्जिद नबी दे मिंबर दे बिल्कुल सामने मस्जिद नबी दा दरवाजा मिंबर दे बिल्कुल सामने ते खुलिया होवे ते बंदा मिंबर ते बैठा नजर आंदा है ते मस्जिद जो दाखिल हुंदा है ते मिंबर ते बैठे बंदे नु नजर आंदा है एक दिन हुजूर अपने सहाबा नाल वाज करदे पे इधर बैठे ने दरसे हदीस देंदे पैणे एक यहूदियां दा बच्चा मस्जिद नबी ते बाजार अंदर एक देश तो पहले इस बाजार दे अंदर इन गलियां दे अंदर कदे नहीं आया बुखारी पढ़दा पिया आया मस्जिद नबी दे दरवाजे दे अगे नजर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने यारां दे अंदर मिंबर ते बैठ के दरसे कुरान दरसे हदीस देंदे पैणे मेरे नबी पाक कुरान दी आयतां पढ़दे पैणे हदीस रसूल अपने सहाबा नु दीन सिखांदे पैणे ए यहूदियां दे बच्चे दी नजर पे 7-8 साल उम्र ए चलदा मस्जिद नबी दे अंदर आ गया ए हुन दुनिया दे अंदर इने देखया ते नबी पाक दे नाल आण के मिंबर दे पाए दे करीब आण के बैठ गया ते इने हुन रूटीन बना लई इनु ओथे बड़ा मजा आया कुरान दी तालीम सुन के हदीस रसूल दी तालीम सुन के वो मजलिस के अंदर बड़ा लुत्फ आया इने हुन रोज दी रूटीन बना ले रोज ही हुंदा मस्जिद नबी दे अंदर एक दिन मेरे नबी पाक ने उस बच्चे दी खैर मौजूदगी दे अंदर पूछया मेरे गुलामो ए बच्चा जेड़ा हुंदा ध्यान के इथे बैठा है नवा होण लगा है ते मेनू पता नहीं लगा ये बच्चा किदा है मेनू दसो ते सही ये बच्चा किस सहाबी दा है कमली वाले सोने महबूबा ये बच्चा किसे सहाबी दा नहीं किसे गाजी दा नहीं किसे मुजाहिद दा नहीं किसे मुसलमान दा नहीं बल्कि फना यहूदी दा बच्चा है ते उस तो बाद भी हुंदा रहा मेरे नबी पाक भी मना ना कीता सहाबा भी मना ना कीता चलदियां हुन नबी पाक नाल मानूस हो गया हुजूर नाल मोहब्बत पैदा हो गई नबी पाक वास्ते तोहफे लेके आंदा है मैं बुखारी पढ़या है कदी नबी पाक वास्ते मिसवाक बना के आंदा है कदी नबी पाक वास्ते खजूरा लेके आंदा है कदी नबी पाक वास्ते खुशबू लेके आंदा है कदी नबी पाक दे जुत्ती सीधी करके रखदा है कदी नबी पाक दा मुसल्ला झाड़ के उसांदा है कदी नबी पाक दे मिंबर ते बैठण तो पहला मिंबर ते कपड़ा मारदा है ते खिदमत करदा है कदे वजू वाला पानी रखदा पिया है हुजूर भी इहदे नाल मुहब्बत करना पे ए नबी पाक नाल प्यार करना पिया चलदियां वक्त गुजरदा गया एक दिन मेरे नबी पाक ने सजे वेख्या हुजूर नूं बच्चा नजर आया हुजूर ने खब्बे वेख्या सामने देखया इत्मा दे अंदर सहाबा दे अंदर बच्चा नजर आया मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों वो बच्चा जेड़ा यहूदियां दा हुंदा सी 3-4 दिन हो गए मेनू नजर नहीं आंदा एक सहाबी खड़ा होया फरमाया या रसूल अल्लाह वो बच्चा ते बहुत ज्यादा बीमार हो गया है बिस्तरे मरद ते लेटे आए मौत तो हयात दी कशमकश दे अंदर बहुत ज्यादा बीमार हो गए अल्लाह दे नबी जी ते कमजोरी बड़ा हो गए इस वास्ते नहीं आंदा मस्जिद नबवी दे अंदर इधरों उस बच्चे दा की आलम है ए रोज मस्जिद सुनिया जे ध्यान नाल मस्जिद नबी दे अंदर जाने वाला बच्चा रोज अपने घर दा दरवाजा देखदा है एक दिन मां ने
پوچھیا پتر خیر توجہ پتر خیر روز وینا نہیں نائے دروازے دے ال کہن لگا امی جی میں مسلماناں دے نبی دے کول جاندا ہوندا ہاں وہ میرا دوست بن گیا ہے نبی مسلماناں دا میرا یار بن گیا ہے میں اونوں تحفے دینا مینوں تحفے دیندا ہے انا پر مینوں ملن واسطے نہیں آئے ماں کہن لگی پتر اونے کدے بھی نہیں آنا انہاں دے تے ساڈے رستے جدا جدا نے انہاں دا تے ساڈا مذہب الگ الگ ہے انہاں دا مذہب ہو رہے ساڈا مذہب ہو رہے اس واسطے اودیاں چاکاں تے امیداں لا لے انہیں کدی بھی نہیں آنا ادھروں نہ سن لو دھیان نال بچہ کہن لگا نہیں امی دے وہ پیغمبر ضرور آن گے مسلماناں دا نبی بڑی محبت کردا ہے تے ہر چھوٹے بڑے نوں بڑی عزت دیندا ہے وہ ضرور آن کے میرا پتہ لین واسطے اونوں کہنا خبر نہیں ملے گا اونوں پتہ نہیں لگائے گا ادھروں نبی علیہ السلام پوچھدے نے میرے غلامو کسی نوں دے گھر دا پتہ ہے فرمایا یا رسول اللہ مینوں دے گھر دا پتہ ہے پر تسی او دا گھر پوچھ کے کی کرنا ہے فرمایا میں او دے گھر جاواں گا او دی تیمارداری کر کے آواں گا او دا حال پوچھ کے آواں گا میرے نبی پاک نے اپنے یاراں نوں لے لیا چند صحابہ نال نے حضور مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدے چلدے پہنچے اس بچے دے دروازے تے جا میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا اس یہودی بچے دا باپ وہ اپنے گھر دے اندر مجھے دروازے تے آیا مند کل باپ دروازہ کنے کھڑکایا میرے نبی نے فرمایا انا محمد میں محمد آیا ہوں مسلماناں دا نبی آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑا مرتبہ درود و سلام ہوਣ اس پیغمبر کائنات دے اوتے اس پیغمبر دی ذات دے اوتے فرمایا میں محمد آیا ہوں میں مسلماناں دا نبی آیا ہوں اونے جھٹ نہیں لایا دروازہ نبی پاک واسطے کھول دیتا ایتھے دنیا سپیڈ رہن والے اپنے میراں نوں کہاں گا اپنے نوجواناں نوں کہاں گا اپنے علماء نوں کہاں گا اپنے بزرگاں نوں کہاں گا اس یہودی نے اپنے دنیا دے اندر بچے دا پتہ لین واسطے آن والے مسلماناں دے واسطے پیغمبر واسطے دروازہ کھول دیتا مسلماناں دے دنیا دے اندر رسول واسطے دروازہ کھول دیتا آپ یہودی اہل کتاب دیے اج کنے مسلمان نے لوگوں اس یہودی تو بھی بدتر ہو گئے وجہ کی ہے کہ ساڈے دروازے اپنے سکیاں بھراواں واسطے بند ہو گئے سکیاں بہناں واسطے بند ہو گئے سکیاں بیٹیاں واسطے بند ہو گئے سکیاں بھراواں واسطے بند ہو گئے سکیاں چاچیاں تایاں مامیاں ماسیاں پھوپھیاں تیری وقارت تے خون دے رشتیاں واسطے بند ہو گئے یہودی نے مدینے وچ میرے نبی دروازہ کھول دیتا اور اس سے امت دے نوجوان اس سے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے اپنے بھراواں واسطے دروازے بند کر لے آندا میرا ایلا جہل من مکائے نہ تو میرے دروازے تے آویں نہ میں تیرے دروازے تے آنا ہے قسم اپنے سکیاں بھراواں نال نکی نکی گل تو لڑ دینے دو سال نہیں بول دے تین سال نہیں بول دے چار سال نہیں بول دے پانچ 10 سال نہیں بول دے کئی بزرگ بابے مرن لگیا اپنی اولاد نوں وصیت کر کے مر دینے فلانا میری منجی نال نہ لگے فلانے میرے مرن دا ٹیلی فون نہ کریا جے فلانے نوں تھڑے نہ چڑھن دیا جے اور دسو مینوں 19 بھی رہن والے جس بندے نوں مرن لگیا کفر دے کلمے یاد نے اونوں کلمہ کتھوں نصیب ہونا ہے ایتھے مینوں اللہ محمد اقبال یاد آئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے نبی کے کوئی بھی ادا یاد نہیں ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محبل کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہمیں سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں اللہ جانتا ہے کتنے مسلمان نے سکیاں بھراواں دروازے بند ہو گئے باپ بھی ہے کہتے ماں بھی ہے کہ نکی نکی گل تو لڑ دینے اللہ جانتا ہے سن دیاں میرو جتے یار بیلی کھڑے نہیں ہو سکتے اوتھے اپنا بھرا بول دے نامیاں ناراضیاں تے پتہ لگے باہر میرے بھراواں کسے نے جا کے قسمیں منٹ تو پہلا باہر آ جانے کون ہے میرے بھرا نال لڑن والا کون ہے میرے بھرا نوں انج کہن والا اس واسطے کس گھر وچ لڑائی نہیں ہوندی کس گھر وچ جھگڑا نہیں ہوندا کس گھر وچ اختلاف نہیں ہوندا ویرو
ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਰੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੜੱਪੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਭਰਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਰਨ ਵਸਾ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੋ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੇ 19 ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਰਾ ਮਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਈਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਵੀਰਾਂ ਬਾਲ ਅਤਾਉਲਾ ਮਦਨੀ ਭੈਣਾਂ ਬਾਲ ਅਤਾਉਲਾ ਮਦਨੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਅੰਦੀਆਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਪੜਾ ਫਟੇ ਤੇ ਤੋਪਾ ਲੱਗਦਾ ਕਪੜਾ ਫਟੇ ਤੇ ਤੋਪਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਫਟੇ ਕੇ ਸੀਨਾ ਵੀਰਾਂ ਬਾਲ ਅਤਾਉਲਾ ਮਦਨੀ ਭੈਣਾਂ ਬਾਲ ਅਤਾਉਲਾ ਮਦਨੀ ਕੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਬਾਪ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਓ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲਿਓ ਕਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਇਓ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ 1000% ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦਿਓ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਝੁਕ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਫਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਸਲਾਮ ਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਸਮੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ पाक वास्ते खोल देता हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अगे गए, मेरे नबी ने फरमाया मैनू तेरे बच्चे की खबर पहुंची है, तेरा बेटा बीमार हो, अगे की होती है पीछे पीछे ना मेरे नबी पाक ते पीछे पीछे सहाबा कराम जा रहे हो। उस बच्चे ने मेरे नबी पाक नू आउंदे वेख्या, ओदा चेहरा खिलखिला गया हो, अखां च मुस्कुराहट आ गई, चेहरा बड़ी मोहब्बत नाल खिल गया हो। उठना चाहता चार पाई तो नबी पाक दा इस्तकबाल करना चाहता है, लेकिन बीमारी इतनी शदीद है लेकिन उठया नहीं गया हो। मेरे नबी पाक जल्दी जल्दी यदि चार पाई ते बैठ गए, एक हाथ दे नाल जेड़ा हाथ फड़िया हो, दूजा हाथ प्यार के सिर दे विच फेरना शुरू कीता हो। मेरे नबी पाक फरमाते ने मेरे बेटे हुण क्यों नहीं आउंदा मस्जिद नबी दे अंदर, मैं तेरे इंतजार करदा रहा, सहाबा नू पुछदा रहा ते तू बीमार हो गया, पुत्र हुण कदों आएगा मस्जिद नबी दे अंदर। ये बच्चा मेरे नबी नाल गल करना चाहता है लेकिन बीमारी इतनी शदीद है कोलों बोलिया नहीं गया। हजूर नू पता लग गया, महसूस हो गया कि बच्चा चल मिनटां दा मेहमान है साडे कोल। मेरे नबी ने फरमाया पुत्र अस्लिम, इस्लाम कबूल कर ले, पुत्र कलमा पढ़ ले ते मुसलमान हो जाओ। ये बच्चा 7-8 साल उम्र ते गल नू समझदा है, अरबी जुबान समझदा है। इहने नबी पाक ने इस्लाम दी गल सुनी, अपने बच्चे वाल अपने बाप पर सवालिया अंदाज नाल वेख्या, अब्बू जी मेनू मुसलमानां दा नबी कलमे दी दावत दे रहा ते की कराओ। बाप कहण लगा पुत्र जो तेनू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला कहंदे हो ओवें कर ले, क्योंकि घरे एनू खाली नहीं मुड़ी लाओ। जो तेनू
कबूल कासम कहते ने उहे कर ले मेरे नबी पाक ने पढ़िया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इधरों बच्चे ने पढ़िया आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ होठ हिलदे पैणे इधरों कलमा मुकम्मल होया बच्चे ने आखिरी हिचकी ली थे बच्चे दी रूह परवाज़ हो गई मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा पीर नबी वली इमाम ज़ाले साथ छड़ गए ने यारा बेलियां दा एक दिन तुसी भी इथों टुर जाना एक दिन मैं भी इथों टुर जाना गुंडा मार के इना हवेलियां दा नीम मौत दियां हवा वगी लुक वसते शहर वीरान हो गए उल्लू बोलदे ने सुनिया बैठ खाते खाली बंदियां बाल मकान हो गए जिन्हां बागा में गए ने ढोल माली ओह सुख के टिंगरा वांग हो गए नहीं पुत्र जिन्हां दे इस जहान अंदर गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए मेरे नबी पाक नरो जिवें सावन दियां बदलियां वादियां इंज एक सहाबी ने कान ते हाथ रखया और मैं अल्लाह दे नबी जी इन्ना काम क्यों करदे हो इन्ना सदमा क्यों करदे हो इतना परेशान क्यों हो मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लाहि अनकलहु बी मिनन नार मैं अल्लाह का शुक्रिया इस वजह तो अदा करना पिया है कि एक जान नु अल्लाह ने मुहम्मद दी वजह तो जहन्नम दी आग तो बचा लिया है इथे मैं अपने वीरां ते नौजवानां को नतीजा लवांगा ते इजाजत चाहांगा ये बच्चे ने कुरान की तालीम सुनी है कुरान दी मजलिस अटेंड कीती है मेरे नबी नाल मोहब्बत करना पिया हजूर नाल मनूस हो गया मुस्तफा भी इहदे नाल प्यार करना पे अगर जान लगे कलमा नसीब होए ते कुरान दी मजलिस दी वजह तो नसीब होए अगर जांदा नबी दा सहाबी बने तो कुरान दी वजह तो बने कुरान सुनना आया सी मेरे मुस्तफा नाल जुड़ गया इस वास्ते मैं कहना लोगो ए बच्चा बहुत होया ते नबी दा सहाबी बन के फौत होए मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा जेड़ी हालत च फौत हुंदा है उस हालत च क़यामत नु खड़ा कीता जाएगा ये बच्चा उठेगा ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਫਨ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਉਤਾਰਿਆ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖਾਕ ਕਸਮੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲ ਹਲ ਯਸਤਵਿਲਦੀਨ ਯਾਲਮੂਨ ਵਲਦੀਨ ਲਾ यालमून क्यों बे इस बच्चे को इज्जत मिली है ते किदी वजह तो मिली है कुछ बोलो किदी वजह तो मिली है कुरान कि ये ते नबी पाक फरमाया उलमा बयान करते ने जगह जगह ते जाके कि अल्लाह इस कुरान दी वजह तो कौमां नु इज्जत दे देंदे उरूज देंदे ने क्यों भी कुरान नाल जुड़ोगे इंशाअल्लाह अद्दे ते बोलना कुरान नाल जुड़ोगे इंशाअल्लाह कुरान नाल मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह कसम मैं कि गिला करन लगा ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਗਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗਿਲਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ गिला मैं कर लगा कि रमजान मुबारक किदा महीना है अल्लाह दा पूछी बोलो किदा महीना अल्लाह दा ते बाकी 11 महीने किदे ने ओए अल्लाह दे बंदे हो जिवें रमजान अल्लाह ने बनाया ते अल्लाह ने भेजा साडे को मेहमान रमजान से कुरान पढ़ना सवाब है नमाज़ा पढ़दे हो इशराक पढ़दे हो ते कुरान की तिलावत करदे हो ते कुरान मुकांदे हो ते पढ़दे हो ते मोहब्बत करदे हो ते तर्जमा शुरू करदे हो बाकी 11 महीनों में क्यों नहीं करते अच्छा हुण आपस की गल है रमजान च नमाजी जिहड़े पहला नहीं होंदे 11 महीने नमाज पढ़ते हैं रमजान च ते रमजान तो बाद हट जाते आपस की गल है मैं तुसी मेरे सारे भरा बैठे हो मैं भी तुहाडे विच हां दसो हां यार कि तुसी आम दिनां दे विच 11 महीनों मस्जिद नमाज पढ़नी क्यों नहीं होंदे कोई मस्जिद दे विच कोई खराबी होंदी कोई कमी बताई है मसलन बंदा खाना कोल ना जावे या मामे कोल ना जावे ते बंदा पुछदा भी जाता है आंदा मेरी लड़ाई हुई है मेरा झगड़ा कोई मसला बने ते क्यों नहीं होंदे रमजान तो बाद क्यों नहीं होंदे मस्जिद कोई खामी कोई कमी है पूछिए बोलो या नमाज कोई या जेड़े कारी साहब मसले ते पढ़ाते ने उन्हां च कोई कमी नहीं फिर आज अज़म करो वादा करो जिवें रमजान अल्लाह दा बनाया भेजिया मैं महीना इवें 11 महीने भी किने
ہولي بولو کدے نے اللہ دے تے جویں نماز دی پابندی رمضان چ کردے ہو مسجداں مدرسیاں نال جوڑدے ہو تے تعاون بھی کردے ہو ایویں 11 مہینے بھی نماز پڑھو گے ادھے نیانے بولدے نے سیانے نہیں کیوں بھی باقی مہینے وچ نماز جویں رمضان چ اسی نہیں چھڈ دے ایویں 11 مہینے چ بھی نماز چھڈنی نہیں اور چ بولو 11 مہینے چ بھی نماز چھڈنی قرآن دی تلاوت چھڈنی ذکر اذکار چھڈنا جھوٹ چھڈنا 11 مہینے جھوٹ چھڈنا کہ نہیں کیوں بھائی جھوٹ چھڈنا ہے کہ نہیں چھڈنا اللہ ایک گل میں تھا کہتی ہے تاکہ تانوں گل یاد رہے تے پورا عنوان یاد رہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ